Welcome everyone. Good morning everyone. I am Jason. I am one of the volunteers of TIC. I'm going to chair this session on யுத்தத்திற்கு அப்பால் இலங்கை தமிழ் பேசும் மக்கள் எதிர்கொள்ளும் அரசியல், சமூக, கலாச்சார, பொருளாதார நிலவரங்கள், அவற்றிற்குள் உள்ள சந்தர்ப்பங்களும் தடைகளும், அதற்கு மேல் தமிழ் முஸ்லீம் உறவும் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் முரண்பாடுகளும் இரண்டாவது தலைப்பு. மூன்றாவது, the second heading for the speaker is relationships, conflicts and challenges facing Tamils and Muslims. The third speaker is to speak on human rights defenders in Ilangai, இலங்கையின் மனித உரிமை காவலர்கள் என்ற தலைப்பில் மூன்றாவது. எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள டைம் 50 minutes. ஸோ என்னுடைய பேச்சாளர் மூவரையும் தயவு செய்து காலத்திற்குள் உங்கள் கடனை முடித்து எனக்கு உதவி செய்யுமாறு கேட்டு, ப்ளீஸ் ஐ பெக் தி ஸ்பீக்கர்ஸ் டு ஹெல்ப் மீ டு கீப் on time this session, and I welcome from Mr. Kader as the first speaker, and I invite all of them to sit here so that we carry on with the session. And Mr. Fauser, come and sit down. And the third speaker is Magala Shanko. So, Mr. Kader, I let you have the platform. Mr. Kader, I have to introduce Mr. Kader. He's a political analyst and a researcher, former Vice President of Ceylon Teachers Union and former Secretary General of the UPF. He has authored over 70 books on various issues, trade unionism and Sri Lankan politics on various aspects. So first I let Mr. Kader take the floor. Thank you very much, and please help me at the end of the session as well to keep us on time. Thank you. நடுவருக்கும் வருகை தந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் வணக்கம். Good morning everybody. My name is P.A. Kader. The topic given to me is contemporary world order, geopolitics, changing dynamics, effects on the Tamil speaking people. I have been generously allocated 15 minutes for my speech in English. Yes, it's a challenging. Actually, not for me. I wonder how you all are going to understand my speech. Sometimes it will sound like Greek, sorry for that. In order to get our strategy right, we should have a clear understanding about the changing dynamics of the world politics and the behavior of the regional actors around us. Because we are living in an entirely different world that is so interconnected today. Let us come to the world politics straight away. The world politics has been shaped and led by the United States for over a century. The US is a unique superpower in many aspects. It led and protected the world order it represented, which is the neo-imperialism. Following the World War I, when the capitalist world underwent an unprecedented global depression in 1930s, the US saved the system by introducing the New Deal and Bretton Woods system. Again, when all other Western powers were in ruins at the end of the World War II, it was the US that played the role of the savior through its Marshall Plan. Once again, when the capitalist system was in crisis in 1980s, the US led globalization that saved the day. The US is the only superpower that had absolute hegemony over the entire world for the first time in history, as a sole superpower since the end of the Cold War in 1991. There are many brutal sides to the United States superpower, but due to the time constraint, I am not going to speak about them. Instead, let me ask one important question. How it was possible for the US to dominate the world politics as a sole superpower when there are 8 other nuclear bomb possessing countries around the world? The first time in the history, we are witnessing a world order that has been led by a single superpower.
it speaks volume, not about its military might, but about the world order it represents, globalization. It is very simple logic that if the globalization is not acceptable and beneficial to all states and all ruling classes, it would have been impossible for a single superpower to go unchallenged. Interestingly, this is the first time in the history all countries with different systems, socialist, parliamentary democracy, autocracy, monarchy, dictatorship, all are unified and benefited under a single world order, globalization, except two, the laboring people and the others. Now the situation is changing. Since 1872, from the time the US economy had overtaken the British, the US had been the world's largest economy for the 142 long years until 2014. However, that has come to an end, and China has overtaken the US in the economic front since 2014, according to the IMF. That means the world is changing and new powers are emerging. The changing dynamics have opened up a plethora of questions and endless debates. Again, due to time constraint, I prefer to skip them, reserving for the discussion session and move on to Indian Ocean. Because I want to do a favor to my friend Bharathan. I want to take him and throw him into the Indian Ocean. Because, he didn't have a bath for the last couple of weeks. So busy organizing this meeting. Hats off for the job he has done. The strategic importance of the Indian Ocean lays mainly because it is located in Asia. There the epicenter of economic gravity is moving from Atlantic, and the focus of the world attention has turned onto the Indian Ocean region since the end of the Cold War. Even before that, the President of the US, the Nobel laureate Jimmy Carter, issued a warning to the world as far back as in January 1980. He said, "Let our position be absolutely clear. An attempt by any outside force to gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interest of the United States of America, and such an assault will be repelled and by any means necessary, including military force." Why Persian Gulf is so important to the US? The answer is simple: oil. Everything is for oil, and the people are paying in blood for the oil. The US is so concerned about the Gulf because of its dependence on Middle East for oil. It is the Indian Ocean that connects the major petroleum producing region with the major petroleum users around the world. The Indian Ocean is the only warm ocean in the world that allows seaborne transport throughout the year. More than 80% of the world's seaborne trade in oil transits through Indian Ocean. Indian Ocean ports handle about 30% of the global trade, and half of the world's container traffic traverses the Indian Ocean. The world's seaborne trade and the oil transit mainly through three choke points. But it has a major weakness. It is largely an enclosed ocean with few entry points or choke points and vast distance between. The world's seaborne trade and oil transits mainly through three choke points only. They are Strait of Hormuz, Strait of Malacca, Bab el-Mandab Strait. Closure of these three entry points would result in bringing the entire world economy almost to a standstill. Now, two emerging economic powerhouses, India and China, are contending for supremacy over the Indian Ocean. The United States, which was preoccupied with Afghanistan and Iraq wars, now began to refocus on this region, bringing India as a major part of that strategy to play a role to countering the growing influence of China. In short, the growing competition between China and India, the renewed interest of US adds new dimension to the Indian Ocean geographical significance. This makes the Indian Ocean region as the new world arena of the power politics. In light of the current geopolitical backdrop,
Sri Lanka indispensably fall into geopolitical game of the big powers. As over 50% of the container shipment passes just mile away from the southernmost tip of Sri Lanka, its ports can be easily used to control the entire Indian Ocean. In addition, the Trincomalee Natural Harbour makes Sri Lanka an attractive location for big power naval operations. Its strategic locations gain more importance due to another factor, its close proximity to India. As the former Indian National Security Advisor Shankar Menon mentioned recently, in effect, Sri Lanka is an aircraft carrier parked just 14 miles off Indian coast. To put it in simple terms, whoever controls the Indian Ocean will control the world. Whoever controls Sri Lanka will control Indian Ocean. The May 2009 defeat should be viewed in light of this geopolitics. China, its nemesis India and US, regardless of their ideological differences and conflicting interests, all supported Mahinda Rajapaksa to eliminate the LTTE because they all wanted hegemonic peace in the Indian Ocean region to maintain the world order that they are partners. The 30 years of armed struggle of the Tamil people was suppressed with brute force in May 2009. One reason for the defeat was the failure to understand the dynamics of the geopolitics. Now, Sri Lanka government's strategy to counter the war crime allegations against the armed forces is to portray the entire Tamil struggle as terrorism and its action as war against terrorism. We should not forget one thing. Yes, LTT has committed serious crimes, but their crimes are nowhere near to those committed by the state terrorism. It is a historical irony that we, the Tamil people, gained some bargaining power only when they took up arms, and until then, the racist government had never willing to heed our legitimate demands and genuine grievances. With the suppression of the armed struggle, the bargaining power of the Tamil people has weakened. Now the question, how to mitigate this situation? The January 2015 presidential election and the August 2015 parliament election should be our eye-opener. The Ranil Maitri Chandrika coalition could have not defeated the most powerful and most popular Sinhala leader Mahinda Rajapaksa without the support of the Tamil-speaking people and the civil societies. It underscores the fact that the unity of the Tamil-speaking people, Tamils, Muslim, Malayalam Tamils, is a force. If we unite with the civil societies among the Sinhalese people, the people's power will be formidable. In addition, Tamil-speaking people have their compatriots living overseas, and over 60 million Tamil people live in Tamil Nadu. Today, the real superpower is not the US or China. It is the people's movement all over the world. We, the Tamil-speaking people, should count on these three forces. We should not focus on our political objectives alone. We should adopt a two-track approach. Our political demands should go side by side with the demands of the welfare of the people. Our minimum political demand should be power sharing on the basis of federalism, transitional justice, demilitarization and civil administration, protection of land and culture from encroachments. The urgent social issues are the resettlement of displaced people, including the Muslims and the Malayalam Tamil, rebuilding the devastated economy, helping rebuild the life of the widows, orphans and destitutes, providing counseling to the traumatized people and fighting against narcotic drug use. But who will undertake this initiative? In my opinion, the Tamil people should form their own, I'm talking about the local politics. The Tamil people should form their own civil organization at the grassroots level and interact with the trade unions and other mass organizations, even with the government bodies. My recommendations, 3. 1. Along the line of Jewish National Fund, a common trust could be created to encourage and establish Tamil settlements in Tamil areas, including in Malayalam. Number 2,
committee of community leaders could be formed of respected people such as religious leaders, retired Gam Sevaka, to address narcotic drug issues, antisocial issues, and to initiate and supervise local development projects in collaboration with local authorities. Finally, 3. Encourage formation of civil organizations to involve in empowerment activities and to forge united front with the Tamil-speaking community as a whole and engage with Sinhalese civil societies through issue-based initiatives. Thank you very much. Thank you, Mr. Kader, for keeping for the our tight time schedule. And Mr. Kader has left with 3 proposals, or should I call them recommendations, for the floor to consider once we reach the discussion session. So now I invite Fawzur our-elect. Fawzur is a political activist and a writer. He's also one of the leading promoter of Muslim-Tamil race relations in the UK. He runs a private bookstore consisting of books on Ilangai, Ceylon, authored by different known and new writers and other progressive international writers on political concerns, with a view to create awareness on national and international issues. Mr. Kader is going to speak on the relationships, conflicts, and challenges facing Tamils and Muslims. Sorry, Mr. Fawzur. Thank you, Chairman. My paper is in Tamil. Sorry for any inconvenience. Time is 11:38. Well done. தமிழ் முஸ்லிம் உறவும் முரணும் சவால்களும் என்ற தலைப்பில் எனது சில கருத்துக்களையும் சில முன்மொழிவுகளையும் இங்கு வைக்கின்றேன். இலங்கையின் வடக்கு கிழக்கு புவியியல் இனத்துவ சமூக அரசியல் பண்பாட்டு தளத்தில் தமிழ் முஸ்லிம் மக்களிடையே நிலவும் உறவும் பற்றி நாங்கள் பேசுவதும் அதில் அக்கறை எடுப்பதும் மிக முக்கியமானது. மிக குறிப்பாக இலங்கையில் ஒரு தமிழ் முஸ்லிம்களுக்கு இடையில் ஒரு சமாதானம், பரஸ்பரம் ஒரு புரிந்துணர்வு, ஒரு இணைவு தான் பெருமளவிலான தமிழ் மக்கள் நினைக்கின்ற ஒரு நியாயமான அரசியல் தீர்வுக்கும் ஒரு சமாதானத்திற்கும் வழிவகுக்கும் என்ற ஒரு மிக முக்கியமான உண்மையை நாங்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் கவனத்தில் கொள்ள தவறி இருக்கின்றோம். மிக அடிமட்டத்திலிருந்து இந்த விஷயம் செய்யப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான விடயம். இயக்கம் கட்டுவது போல், போராடுவது போல், அங்கு வாழ்கின்ற மக்களிடையில் ஒரு இணக்கத்தை கொண்டு வருவதும் மிக அடிப்படையானது. இந்த விடயம், இந்த பேசுபொருள் மிக உணர்ச்சி பூர்வமானது. அதேவேளை யார் பேசுகின்றார்களோ அந்த பக்கத்தில், அல்லது அந்த விஷயத்தை யார் எடுக்கின்றார்களோ அந்த பக்கத்தில் மிகவும் அதிக ஒரு தற்சார்பு நிலையை கொண்ட விஷயமாகவும் இது மாற்றமடைந்து வந்திருக்கிறதை நாங்கள் காண்கின்றோம். மிக பேசப்படாத அல்லது பேச மறுக்கப்படுகின்ற இந்த விஷயத்தை ஒரு முக்கிய பேசுபொருளாக எடுத்து கலந்துரையாடலுக்கும் அங்கு வாழும் மக்களிடையில் இவ்விடயத்தில் அக்கறையும் ஈடுபாடும் கொண்ட சமூக ஜனநாயக பிரிவினரையும் ஒரு வேலை திட்டமாக முன்னெடுக்க வேண்டும் என நினைக்கின்ற தமிழ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் இயக்குனர் வரதகுமாருக்கும் அதனுடைய உறுப்பினர்களுக்கும் இந்த விடயத்தின் ஆழ அகலம் தெரிந்த உங்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய அக்கறையை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். முடியுமானவர் இங்கே எனது கருத்துக்களை பொதுவான ஒரு அணுகுமுறை தழுவிய பார்வையிலேயே முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். யார் மீதும் குற்றங்களை பாரப்படுத்துவதோ, கடந்த காலம் பற்றிய பிரேத பரிசோதனைக்கு செல்வதோ எனது நோக்கமல்ல.
அந்த வகையானதொரு அணுகுமுறை இரு பிரிவினருக்கும் நன்மைகளை தரப்போவதும் இல்லை. அது பெருமளவில் சிதைந்து போயுள்ள தமிழ் முஸ்லிம் உறவினை மீள கட்டியெழுப்பதற்கு சரியான வழிமுறையும் அல்ல. பெருமளவில் தமிழ் முஸ்லிம் உறவுகள் சிதைந்துதான் இருக்கின்றது என்ற யதார்த்தத்தை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இன்னமும் எஞ்சி இருக்கின்ற சிறு ஒலிக்கீற்றும் இதில் அக்கறை கொண்டுள்ள சிறிய தொகையினரான மனிதர்களுமே இந்த விஷயத்திற்கான நம்பிக்கையாகும். மறைந்த தெலுங்கு கவிஞன் சிறுசிறியின் வரிகளே நான் என்ன நினைக்கின்றேன் என்பதனை சொல்வதற்கு பொருத்தமானது என்பதால் இவ்வரிகளை இங்கு நான் மேற்கோள் காட்டுகின்றேன். அவர் சொன்னார், போய்க்கடந்த சகாப்தம் ஒன்றின் பயனில்லாத தூசியையும் அழுக்கையும் பழிந்துரை செய்வோம். காணுக நம்முன் மனித இனத்தின் உள்ளொளி மூட்டிய உன்னதமான அக்கினி கோபுரம். போய்க்கடந்த சகாப்தம் ஒன்றின் பயனில்லாத தூசியையும் அழுக்கையும் பழிந்துரை செய்வோம். காணுக நம்முன் மனித இனத்தின் உள்ளொளி மூட்டிய உன்னத அக்கினி கோபுரம் என்றான் அவன். இந்த விடயத்தினை இங்கு ஆராய்வதற்கும் பாதிப்பதற்கும் அடிப்படையான நிபந்தனை, முதல் ஜனநாயகத்தில் நாங்கள் அக்கறை கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும், மனித உரிமைகளை மதிப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதேவேளை ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிரான ஒரு விரிந்த அரசியல் சமூக பார்வை நமக்கு அவசியமானது. இந்த விடயங்கள் இல்லாவிட்டால் இந்த விஷயத்தை பற்றி நாங்கள் பாதிக்க முடியாது. ஏனெனில் இந்த விடயம் மேற்சொன்ன அடிப்படைகளுடன் இரண்டர கலந்திருக்கின்றது. இலங்கையின் வடக்கு கிழக்கு பிராந்தியங்களில் வாழும் தமிழ் முஸ்லிம் மக்களின் நிகழ்காலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்குமான சுபிட்சமான சமாதான வாழ்வில் அக்கறை கொண்டவர்கள் இந்த விடயத்தில் மிக தீவிரமாக ஒரு முன்கை எடுத்து செயல்படுவது அவசியம் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஆனால் நாங்கள் இதை நடைமுறைப்படுத்துவதில் எந்த விதமான கரிசனையும் இல்லாமல் இருப்பது சமூகங்களுக்கு இடையிலான குறைபாடுகளில் மிக முக்கியத்துவமான விஷயமாக இருக்கின்றது. உண்மையை சொன்னால் நாளுக்கு நாள் இலங்கையின் வடகிழக்கு பிராந்தியங்களில் வாழும் தமிழ் முஸ்லிம் மக்களிடையே கசப்பும் விரிசலும் முரணும் வளர்ந்துதான் வருகின்றது, குறைந்து வருகின்றது என்பதற்கான எந்த ஆதாரங்களையும் ஒரு சமூக ஆய்விலிருந்து எங்களால் காட்ட முடியாது. இரு சமூகங்களுக்கும் இடையிலான உறவும் சம்பந்தமான முக்கிய புள்ளிகளை அடையாளப்படுத்துவதும் உங்களுடனான உரையாடலின் பின் எனது கருத்துக்களை செழுமைப்படுத்துவதும் தான் எனது நோக்கம். வன்முறையும் மேலாதிக்கமும் இந்த பிரச்சினை ஆளப்படுவதற்கு அடிப்படை காரணங்களாகும். இதில் எல்லா தரப்புகளுக்கும் சமூகங்களுக்கும் வெவ்வேறு அளவுகளில் பங்கு இருக்கின்றது. இந்த முரண்பாடும் விளைவுகளும் இலங்கையின் இனப்பிரச்சினையுடன் கலந்ததும் அதன் தொடர்ச்சியும் தான், அதன் பக்க விளைவும் தான். சிங்கள தமிழ் முரண்பாடு இலங்கை அரசியல் சமூக தளங்களில் எவ்வளவு கூர்மையானதோ அந்த அளவு கூர்மையானதாக தமிழ் முஸ்லிம் முரண்பாடு வடகிழக்கில் இன்று உள்ளது. வடகிழக்கில் ஒரு சமூகம் இணக்கம் ஏற்பட வேண்டுமானால் அதற்கான வேலை திட்டத்தினை வரைபவர்கள், அதற்கு வேலை செய்பவர்களிடையே இனவாதம் கடந்த, மிக குறிப்பாக தன்னினம் மட்டும் சார்ந்த பக்கசார்பான பார்வை இல்லாத நியாயமான ஒரு அணுகுமுறை மிக முக்கியமானதாகும். அடிப்படையில் சொன்னால் ஒருவருடைய துயரத்தை பற்றி மற்றவர்கள் சிந்திப்பதும் அதனை உணர்ந்து புரிந்து கொள்வதுடன் அவர்களுடைய நிலை, அவர்களுடைய தனித்துவம், அவர்களுடைய சமூக பொருளாதார கலாச்சார பண்பாட்டு அடையாளங்களை மதிப்பதும் அவர்களது உணர்வுகளை ஏற்றுக்கொள்வதும் நிலைமைகளை சீர் செய்வதற்கு உதவக்கூடியது. இந்த கான்ஃப்ளிக்ட், இந்த முரண்பாடுகள் தோன்றுவதற்கான அடிப்படை காரணிகள் எதுவாக இருந்திருக்கலாம்? முதலாவது அரசியல் கருத்து நிலை, அரசியல் தலைமைகள், அரசியல் அமைப்புகள், இயக்கங்கள். இரண்டாவது வளம், மிக குறிப்பாக நில உரிமையும் பங்கீடும். மூன்றாவது பொருளாதாரம். நாலாவது மதம் போன்ற காரணிகள் இந்த விரிசலை இரு சமூகங்களுக்கிடையிலும் வளர்ப்பதில் முக்கிய பங்கு வகித்து வந்திருக்கின்றன. ஆனால் இரு சமூகங்களுக்கு இடையிலான உறவும் பாரம்பரியமும் சகவாழ்வும் மிக நீண்ட காலமானது. இரு சமூகங்களுக்கும் அதன் மக்களுக்கும் இடையிலான உறவுக்கும் சகவாழ்வுக்கும் நல்லிணக்கத்திற்கும்
பல்நூற்றாண்டு வரலாறு உண்டு. புவியியல் வாழ்வு சார்ந்தும் பண்பாட்டு உறவு சார்ந்தும் மொழியின் பிணைப்பு வழியாகவும் பொருளாதார பரிவர்த்தனை ஊடாகவும் அந்த மக்கள் அந்த சமூகங்கள் இணைந்தும் பிணைந்தும் அந்த மண்ணில் வாழ்ந்தவர்கள். இந்த உறவும் முரணும் கொண்டுள்ள மக்கள் பல்வகமை கொண்டவர்கள். வேறுபட்ட இனங்கள் சமூகங்கள் சார்ந்தோர், வேறுபட்ட மத நம்பிக்கை சார்ந்தோர், வேறுபட்ட அரசியல் சமூக பார்வை கொண்டோர், வேறுபட்ட வர்க்க பிரிவுகளை சார்ந்தோர், வேறுபட்ட பிரதேசங்களை சார்ந்தோர், வேறுபட்ட தலைமுறைகளை சார்ந்தோர். இவ்வகையான பல்வகையான சேர்க்கைகளின் போக்கும் விளைவும் கலந்ததாகவே தமிழ் முஸ்லிம் உறவும் முரணும் கடந்த காலத்திலும் நிகழ்காலத்திலும் பயணிக்கிறது. இவற்றின் அடி நின்றுதான் ஒருவரை பற்றி ஒரு சமூகத்தை பற்றி ஆன மதிப்பீடுகள், அவர்கள் மீதான வெறுப்புகள், அவர்களுடையான இணக்கத்திற்கான வேலைகள் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இந்த பார்வைகள், இதை பற்றியான பார்ப்பவர்களுடைய பார்வைகள் அனுபவங்களும் வெவ்வேறு தரப்புகளை வெவ்வேறு பிரிவுகளைச் சேர்ந்ததாக இருக்கின்றது. மிக குறிப்பாக இந்த வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள், உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களையும் இந்த விடயங்களின் சமூக அரசியல் செயற்பாட்டாளர்களையும் வைத்து நாங்கள் பார்க்கும் போது அவர்களுடைய பார்வைகள், நாங்கள் ஒரு போய் தமிழ் முஸ்லீம் உறவு வேண்டுமா, இல்லாட்டி அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்று கேட்டால் அந்த பிரிவினர்களும் வெவ்வேறான பார்வைகளை கொண்டு இருப்பதை நாங்கள் எங்களுடைய சமூக அனுபவங்களிலிருந்து காண்கின்றோம். மிக குறிப்பாக முந்தைய தலைமுறை 1970களுக்கு முன் பிறந்தவர் என்று நாங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம். வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள், அவர்களிடம் ஓரளவு தமிழ் முஸ்லிம் மக்களுக்கு இடையிலான உறவு கட்டாயம் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது மட்டுமல்ல, அவர்கள் கடந்த காலத்தில் அதனை மீட்டி பார்க்கின்றார்கள். அந்த காலங்கள் அவ்வளவு மோசமாக இருந்ததில்லை, அவ்வளவு வேறுபாடு கொண்டதாக இருந்ததில்லை, அவ்வளவு வன்மம் கொண்டதாக இருந்ததில்லை. இந்த 70 பின்னான அந்த காலகட்டத்தை பற்றி நான் பின்னுக்கு சொல்கின்றேன். இளைய தலைமுறையினர், மிக குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தால் இங்கு வாழ்கின்ற இளைய தலைமுறைகளோ அல்லது வடகிழக்கில் இருக்கின்ற இலங்கையில் இருக்கின்ற இளைய தலைமுறைகளுக்கோ இதை பற்றி பெரும்பாலானவர்களுக்கு எந்த விதமான யோசனையும் இல்லை, எந்த விதமான தேவை இருப்பதாகவும் அவர்கள் கருதுவதாக என்னால் காண முடியவில்லை. இடதுசாரிகள் சமூக ஜனநாயகவாதிகள் நீண்ட காலமாக அவர்கள் இந்த விடயத்தில் ஓரளவு ஒரு முற்போக்கான பாத்திரத்தை வைத்து வந்திருக்கின்றார்கள். 4வது பிரிவினர்கள் தீவிர தமிழ் தேசிய பார்வை கொண்டோர், தீவிர முஸ்லிம் இனப்பார்வை கொண்டோர். இந்த தரப்புக்கு நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும், இந்த தரப்புக்கு இந்த விடயத்தில் எந்த விதமான கரிசனையும் இருப்பதாக நான் கருதவில்லை. இந்த தேசிய இன பிரச்சினை தீர்க்கப்படுவதில் தமிழ் முஸ்லிம்களுடைய முரண்பாடுகள் எந்த அளவு ஒரு அரசியல் தீர்வை பின்தள்ளுகின்றது என்பது பற்றி ஒரு சமூக அரசியல் பார்வையாளர்களும் இருப்பதாக எனது அனுபவத்தில் நான் கண்டது இல்லை. வடக்கில் வாழும் தமிழ் முஸ்லிம்களின் பார்வை, அங்கு ஒரு விதமான சமூக அனுபவங்கள் வடக்கில் இருக்கின்றது. அதேபோல் கிழக்கில் வாழும் தமிழ் முஸ்லிம்களின் பார்வை அங்கு ஒரு வித்தியாசமான, நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும், கிழக்கு மாகாணத்தில் இங்கு இருக்கின்றார்கள் சிவன், திருமதி சிவன். கிழக்கு மாகாணத்தில் மிக மோசமான தமிழ் முஸ்லிம் முரண்பாடுகள் இருக்கின்றது. ஒருவரை ஒருவர் மிக வன்மம் கொண்டு எதிர்க்கின்ற அளவுக்கு இருக்கின்றது. நாங்கள் அரசியல் ரீதியாக வடகிழக்கை இணைப்பதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். கிழக்கு மாகாணத்தில் வாழ்கின்ற தமிழ் முஸ்லிம், அங்கு வாழ்கின்ற முஸ்லிம்கள் இந்த வடகிழக்கு இணைப்பில் தொடர்பாக என்ன நிலைப்பாடை கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை பற்றி எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கரிசனை இருக்கின்றதா? ஒரு அரசியல் தீர்வு ஏற்பட வேண்டும் என்றால், ஒரு நியாயமான ஒரு அக்கறை ஏற்பட வேண்டும் என்றால் ரணில் விக்ரமசிங்காவும் மைத்திரிபால சிறிசேனாவும் கொண்டு வருவது அல்ல. அங்கு வாழ்கின்ற அடிமட்டத்தில் இருந்து அந்த விஷயங்கள் செய்யப்பட வேண்டும். இந்த அடிமட்டத்தில் இருந்து இந்த விஷயங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை யோசிக்கின்ற, அதற்கான ஒரு வேலையை செய்கின்றவர்கள் இங்கு யார் இருக்கின்றார்கள் என்பது மிக முக்கியமான விடயமாக இருக்கின்றது. நான் இந்த ஆழமான விரிசல் உருவான அந்த காலப்பகுதியை நான் ஒரு அரசின் மாணவன் என்றதில் தான் இதை சொல்கின்றேன். இந்த விடயத்தில் ஆயுத இயக்க உருவாக்க காலமும் அதன் சித்தாந்த வழிமுறைகளும் தமிழ் முஸ்லிம் உறவை மோசமான நிலைக்கு கொண்டு சென்றதில் அதிக பங்களித்திருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் ஆய்வு ரீதியாக, சமூக ஆய்வு ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
1985 தான் வடகிழக்கில் தமிழ் முஸ்லிம்களுக்கு இடையிலான உறவில் மிக மோசமான காலத்தினை தொடக்கி வைக்கின்றது. இதற்கு முன்பு முரண்பாடுகள் இல்லை என்பதல்ல இதன் அர்த்தம். ஆயுத இயக்கங்களின் நடைமுறை சார்ந்த செயற்பாடுகள் இயக்க எதிர்ப்புகளாக வளர்ந்து எதிர்ப்புகளாக வளர்கின்றது. ஒரு இயக்கம் ஒரு பிரதேசத்தை தாக்குகின்ற போதும் ஒரு இயக்க இழப்பாக வளர்ந்து பின்பு அது மக்களுடைய கசப்பும் முரணுமாகத்தான் பரிமாணம் கொண்டிருக்கின்றது. மக்கள்களின் உயிர்களை இது அழித்திருக்கின்றது, பொருளாதாரத்தினை சிதைத்திருக்கின்றது, மனிதர்களிடையே இருக்கக்கூடிய மனித உறவையும் அது அழித்திருக்கின்றது. இக்காலகட்டத்தினை பார்த்தால் இதன் எதிர்விளைவுகளாக முஸ்லிம்களுக்குள்ளும் வன்முறை குழுக்களும் தமிழர் விரோத கருத்தினர்களும் வலுப்பெற்று வந்திருக்கின்றன. அதேவேளை வடகிழக்கு முஸ்லிம்களை தனித்து அரசியல் ரீதியாக பிரயத்தப்படுத்தும் அமைப்புகளும் முஸ்லிம்களுக்குள் நிகழ்ந்திருக்கின்றது. கிழக்கு மாகாணத்தில் கல்முனை என்ற பிரதேசத்தில் மட்டும் 1985, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997களில் பெரிய 6 இனக்கலவரங்கள் தமிழ் முஸ்லிம்களுக்கு இடையில் நிகழ்ந்திருக்கின்றன. தமிழர்கள் முஸ்லிம்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொண்டிருக்கின்றனர். அந்த பிரதேசத்தில் இரத்த ஆறு ஓடி இருக்கிறது. 1990களில் வடகிழக்கிலிருந்து முஸ்லிம்கள் இனச்சுத்திரிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர். கிழக்கில் பாரம்பரியமாக வாழ்ந்த குறிப்பாக தமிழ் கிராமங்கள், தமிழ் முஸ்லிம் கிராமங்கள் பல அழிக்கப்பட்டு அம்மக்கள் மீது வன்முறை பிரயோகிக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டிருக்கின்றனர். ஒரு சமூகத்திற்கு எதிரான இன்னொரு சமூகத்தின் எதிர்வினை இந்த காலகட்டங்களில் தான் ஆளப்படுவதை நாங்கள் காண்கின்றோம். நான் 2 தரப்புகளின் பங்கு பற்றியுமே இங்கு உங்கள் கவனத்தை சொல்கின்றேன். ஆகவே இதற்கு ஏதாவது நாங்கள் செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் அரசியல் தலைமைகளிடம் இந்த விடயத்தினை விட்டுவிட முடியாது. உண்மையில் இரு சமூகங்களின் அரசியல் தலைமைகளுக்கும் தமிழ் முஸ்லிம் மக்களுக்கு இடையிலான நல்லிணக்க சகவாழ்வில் பெரிய அக்கறை இருப்பதாகவும் நம்ப முடியாது. சமூகங்கள் ஒரு வகையில் தீவிரமாக இனவாத மயப்பாட்டிற்கு ஆளாகி உள்ளது. பாராளுமன்ற தேர்தல் ஜனநாயக அரசியல் தலைமைகள் தமது வாக்கு பலத்தினை அதிகரித்துக் கொள்வதற்காக பிற சமூகங்கள் மீதான கசப்புகளை தமக்கு சாதகமாக்கி வருகின்றனர். இதனை மேலும் விரிசலுக்குள்ளாக்கி தமது அரசியல் அதிகாரத்தினை உறுதிப்படுத்துகின்றார்கள். இதுதான் அங்கு யதார்த்தமான விடயம். தொடக்கத்தில் நான் சொல்ல வருகின்றது, தொடக்கத்தில் இந்த விடயத்திற்கு நாங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டுமானால் கலாச்சார பண்பாட்டு தளத்தில் தொடங்கப்பட வேண்டும். இதுவே முன்னோக்கி செல்ல சாத்தியமானது. இது ஒரு அரசியல் வேலை திட்டம் மட்டுமல்ல, பண்பாடு சார்ந்த இன உணர்வுகளை வளர்த்து செழுமைப்படுத்தத்தக்க வாழ்வின் ஆதாரமாக கையாளப்பட வேண்டும். சிவில் அமைப்புகள், சமூக சக்திகள், எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், சாதாரண மக்கள் தான் இதில் முக்கிய பங்களிப்பு செய்யப்பட வேண்டியவர்கள். அரசியல்வாதிகள் அந்த பக்கமே எடுக்கக்கூடாது. முக்கிய தரப்பு முரண்பாடுகளின் வழியாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள், இதில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், முரண்பாடுகளின் வழியாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள், பாதிப்புக்கு காரணமானவர்கள், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள், பாதிப்புக்கு காரணமானவர்கள் இருக்கிறார்கள். இருதரப்பும் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டியவர்கள். சகவாழ்வு வாழ்ந்த முந்தைய தலைமுறையின் வாழ்வு அனுபவங்களை நாங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும். அச்சிலும் ஒளி வடிவத்திலும் நூல்கள், வாய்மொழி கதைகள், ஆவணப்படங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். தமிழ் முஸ்லிம்கள் ஐக்கியமாக வாழ்ந்த, சமாதானமாக வாழ்ந்த ஆவணங்கள் சேகரிக்க வேண்டும். தமிழ் முஸ்லிம் மக்களுக்கிடையே உறவுகள் சிந்தமைக்கான அரசியல், சமூக, பொருளாதார காரணிகளை நாங்கள் விரிவாக ஆய்வுக்குள்ளாக்க வேண்டும். சமூக ஆய்வாளர்கள், அரசியல் அமைப்புகள், சமூக நிறுவனங்களின் அறிக்கைகள் இது தொடர்பாக ஒவ்வொரு முரண்பாடுகள் வந்த காலமும், ஒவ்வொரு மோசமான கட்டங்கள் வந்த காலமும் இதற்குரிய நியாயங்களை வெளிப்படுத்தியவர்களுடைய கருத்துக்கள், குரல்கள் இது எல்லாத்தையும் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். இதில் ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம், இதுவரை ஏற்பட்ட இழப்பின் ஆவணங்கள் திரட்டப்பட்டு பக்கச்சார்பான ஆய்வுகள் செய்யப்பட வேண்டும். 1980க்கு பின் வடகிழக்கில் இருதரப்பிலும் இந்த முரண்பாட்டால் நிகழ்ந்த அனைத்து வகை இழப்புகளும் ஆவணப்படுத்தி சேகரிக்கப்பட வேண்டும். மக்கள் அமைப்புகளை நாங்கள் உருவாக்கி வேலை செய்ய வேண்டும். பண்பாடும் மனித உரிமையை சார்ந்த தளத்தில் வேலை செய்வதற்காக இரு சமூகங்களின் மத்தியிலும் இருந்தும் இதில் அக்கறை கொண்ட மக்கள் பிரிவினரை இணைத்து சுயாதீனமாக நாங்கள் அமைப்புகளை உருவாக்கி செயற்பட வேண்டும். கிராம மட்டம், மாவட்ட மட்டம், பிராந்திய மட்டம் என இந்த அமைப்புகளை வெளிப்படுத்தலாம். முஸ்லிம் மக்கள் மீது மக்கள் முன் உண்மைகள் சொல்லப்பட வேண்டும். தமிழ் முஸ்லிம் மக்களுக்கிடையில் உறவுகள் சிந்தனைக்கான காரணங்கள் தொடர்பிலும் முரண்பாடுகள் கூர்மை அடைகின்ற சந்தர்ப்பங்களிலும் நடுநிலைமைத்தன்மையோடு விடயங்களை முன்வைக்கப்படுதல் அவசியம். இது பலமான சமூக உறவின் மேல் நம்பிக்கை கொண்ட மக்களின் பலத்தினை பெருக்குவதுடன் தவறுகளுக்கும் பொய்மைக்கும் சவாலானதாக இந்த விஷயங்களை நாங்கள் மாற்ற வேண்டி இருக்கின்றது. இதற்கு நாங்கள் ஊடகங்களை நான் ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் மீடியா சொல்றேன். அங்க இருக்கிற ஊடகங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி
இந்த 2 பக்கம் வருகின்ற ஊடகங்கள் எவ்வளவு மோசமாக இனவாதமயப்பட்டிருக்கின்றது என்று எங்களுக்கு தெரியும். அடுத்தது பிற சமூகங்களை பற்றி படித்தல் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இதனை ஒரு விசேட கற்கை துறையாகவே நாங்கள் மக்களுக்குள் செய்ய வேண்டும். ஒரு சமூகம் தொடர்பான அறிவின்மையும் அச்சமூகம் மீதான தப்பபிப்பிராயங்களும் கற்பிதங்களும் நிலைமைகளை சிக்கலாக்குவதில் இரு பக்கமும் முக்கிய பங்கு வைத்திருக்கின்றன. இதற்கு படிப்பு வட்டங்களை நாங்கள் அகலமாக்க வேண்டும், செமினார்ஸ்களை நடத்த வேண்டும். எழும் கேள்விகளுக்கு வைக்கப்படுகின்ற கேள்விகளை நாங்கள் புறந்தள்ளாமல் இது தொடர்பான புலமையாளர்களை கொண்டு நாங்கள் பதில்களை பெற்று கொடுக்க வேண்டும். வரலாற்று போக்கில் தமிழ் முற்போக்கு ஜனநாயக சக்திகள் முஸ்லிம்கள் விடயத்தில் எழுதியும் பேசியும் முஸ்லிம்களுக்காக குரல் தந்தும் உள்ளன. தமிழர் விடயம் சார்ந்து முஸ்லிம் தரப்பிலிருந்து வலுவான நேசக்குரல்கள் முன்வைக்கப்படாத காரணிகள் அடையாளம் காணப்பட்டு இக்குறைபாடு நிவர்த்திக்கப்பட வேண்டும். முஸ்லிம் சமூக மட்டத்தில் இதற்காக நாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டும். அதேபோல் தமிழ் சமூக மட்டத்திலும் நிலவும் குறைபாட்டை நாங்கள் நிவர்த்திக்க வேண்டும். வடகிழக்கில் ஒரு அரசியல் தீர்வு காணப்பட வேண்டுமானால், தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு நியாயமான அரசியல் தீர்வு சாத்தியப்பட வேண்டுமானால், வடக்கு கிழக்கில் வாழும் முஸ்லிம்களின் வாழ்வுக்கும் இருப்புக்கும் உத்தரவாதமிக்க நம்பிக்கைகள் மிக முக்கியம். அந்த மக்களின் நம்பிக்கையினத்தின் மீது வடகிழக்கில் வாழும் தமிழ் மக்களுக்கான தீர்வு நிரந்தரமானதல்ல. அப்பிராந்தியங்களில் சமாதான அமைதி வாழ்வும் சாத்தியமானதல்ல. மிக்க நன்றி இந்த வாய்ப்புக்கு. Nandri Fawzar. I just give a brief outline of what our colleague Fawzar spoke on. This paper was trying to trace the roots of Tamil-Muslim conflict in Sri Lanka through the prism of racial tension generally in Sri Lanka between Tamils and Sinhalese, and through the process how the involvement of the liberation movement kind of aggravated it further, and the violence and imposition of power that prevailed in the Tamil Muslim areas. He is also suggesting, putting forward some ideas how to bring together these two parties on religious, educational, cultural and social fronts, that we must, both groups must work together to bring these differences if the so-called Northeast merger should take place. So with that, I now invite our third speaker, and we have the first female speaker, so please give her a big hand. Nagala Sharma is from upcountry. She is a prominent writer and became a human rights defender attached to the Home for Human Rights in Sri Lanka until she was forced to leave Ilangai. She was working as outreach manager for HHR, that is the Home for Human Rights, and coordinated the very extensive human rights documentation network from that organization. And she is going to speak on the human rights defenders in Ilangai or Ceylon, Ilangai in Manila Urimai Kavala என்ற தலைப்பில் she will speak. அனைவருக்கும் வணக்கம். குட் மார்னிங் எவ்ரிபடி. நான் இப்போ தமிழில் தான் செய்ய போகிறேன். இலங்கையில் மனித உரிமைகள் பாதுகாவலர்களை வலுப்படுத்துதலும் பாதுகாப்பும் தான் இந்த தலைப்பு. அதில் உள்ளடக்கமாக இலங்கையில் மனித உரிமைகள் நிலை, உலக மனித உரிமைகள் கட்டமைப்புகளின் தளர்வு போக்கு, தமிழர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டிருக்கும் சோர்வும் பின்னடைவும், மனித உரிமைகள் பாதுகாவலர்களை வலுப்படுத்துதலும் பாதுகாத்தலும் என்ற தலைப்பு தான் எனது தலைப்பாக இருக்கின்றது. இலங்கையில் தேசிய இன பிரச்சனையானது அதன் முகழ்வு, அது பின்னரான வன்முறைகள், உள்நாட்டு போர், அதுக்கு பிறகு முதல் இந்த 7 ஆண்டுகளில் 5 ஆண்டுகள் வேன்வல்னு சொல்லுவார்கள். மிகவும் பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை இந்த போர் பின்னடைவு இருந்தது. அதுக்கு பிறகு இந்த 2 ஆண்டுகள் மென்வல்னு சொல்கிறார்கள். அது மிக மென்மையான சூழ்ச்சிகரமான ஒரு திட்டம் தான் இப்போ அங்கே போய்கொண்டிருக்கிறது. கடந்து போன இன வழிபாடு, இப்போ யாராவது இன அழிப்பு அல்லது இனப்படுகொலை என்றெல்லாம் அவங்க சொல்ல வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள். ஐக்கிய நாடு சபைகளில் அப்படியான ஒரு பொருள் கொடல் இல்லை என்று. ஆனால் நான் அடிக்கடி அப்படித்தான் சொல்லுவேன். என்னென்னா இன படுகொலை, இன அழிப்பு தான் நடந்தது. எனவே இந்த இன அழிப்பானது யாருக்கும் தெரியாமல் ஒன்றும் நடக்க இல்லை, அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுதான் நடந்தது. நாங்கள்
இன்னைக்கு வந்து தலையிலே மாத்துறதால ஒன்று நடந்து போகாது என்ன கட்டாயம் நாங்கள் வந்து வேற வேற பொறிமுறையை கையாளாமல் இந்த சில சில மாற்றங்களை வந்து செய்து அல்லது மருந்துகளை கொடுக்கறதால இந்த பிரச்சனையும் தீர்ந்து போக முடியாது. அதாவது இப்ப இந்த போர்க்குற்ற விசாரணைகள் முடக்கப்பட்டு உலக பெரும் சக்திகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சிக்கட்டில் ஏறிய அரசின் செயற்திட்ட வடிவங்களில் வெளிப்படையான மாற்றங்கள் தெரிஞ்சு கொண்டிருக்குது. எங்களுக்கு கண்ணுக்கு வந்து வெளிப்படையான மாற்றங்கள் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொண்டிருக்குது. ஆனாலும் எந்த முன்னேற்றங்களும் இருக்கிறதாக தெரியல. போர் பின்னடைவான காலகட்டங்களில் இருந்த வெண்வெளி தமிழ் மக்களை ஒரு அச்சத்துக்குள்ள உள்ளாக்கி வச்சிருந்தது. என்னன்னா என்ன நடக்கும், பெரிய ஒரு தேசிய விடுதலை போராட்டம் நாங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தது. அதுக்கு பிறகு திடீரென்ற ஒரு மாற்றம் வந்து ஏற்பட்டது. அதுல வந்து ஒரு அச்சமான சூழ்நிலை வந்து காணப்பட்டது. ஆனா மக்கள் மத்தியில நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது, என்ன செய்யலாம், இப்படியான ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டம் நடந்து கொண்ட தேசத்துல இப்படி ஒரு நடந்தது, நாங்க ஒண்ணும் செய்ய முடியலன்ற ஒரு கொந்தளிப்பு நிலை வந்து அங்க மக்கள் மத்தியில இருந்தது. அதை நாங்க காணக்கூடியதாக இருந்தது. இருந்தாலும் கூட அது 2009ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு அரசுகளின் அந்த அழுத்தம் காரணமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்னடைவை ஏற்படுத்தி கொண்டு இருந்தது. அந்த நேரத்துல தான் இந்த எங்களோட தமிழ் மக்களாக நம்ம தமிழ் மக்களால பிரதிநிதிப்படுத்தப்பட்ட எங்களோட அரசியல்வாதிகள் வந்து மிகவும் பிற்போக்காக இல்லாமல் கொஞ்சம் வேணும் காய்ச்சி கொண்டிருந்தாங்க. இந்த மனித உரிமை நடக்குது, இந்த பிரச்சனை நடக்குது என்றெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருந்தாங்க. அதே நேரத்துல இந்த ஊடகங்கள் கூட சில நல்ல விஷயங்களை செய்து கொண்டுதான் இருந்தது. அந்த 2009ஆம் ஆண்டுக்கு முதல்ல ஒரு பிரச்சனை இருந்தது என்று சொன்னா தமிழ் தேசியம், தமிழ் விடுதலை, தமிழ் மக்களோட பிரச்சனைகள் மிக வேகமாக பேசிக் கொண்டிருந்த ஊடகங்கள் வந்து என்ன செஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் அடங்கி வாசிச்சிடுது. ஆனால் மிகவும் பின்தள்ளப்பட இல்லை. ஆனால் இன்னைக்கு வந்து பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் குடியாண்மைக்கும் தமிழர்கள் உரிமை இருப்புகளுக்குமான பெரிய சவால்கள் அங்க தோன்றி இருக்கிறது. எதிர்கால இருப்பானது மிக மோசமான முறையில வலுவிழந்து போகிற ஆபத்து வந்து அங்க காணப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது. வெறுமனே அபிவிருத்தி என்பது அல்ல அங்க பிரச்சனை. அபிவிருத்தி வந்து நாங்க சொல்லுவோம் சமூக பொருளாதார பண்பாட்டு உரிமைகள் வந்து மனித உரிமைகள் ஒரு அங்கமாக இருக்கின்றது. ஆனா அந்த மூன்றும் ஒன்றாத்தான் வர வேணும். அது அபிவிருத்தி மட்டுமல்ல அங்க பிரச்சனை. அதே நேரத்துல தமிழ் தரப்பு தமிழ் மக்களுடைய பிரதிநிதிகளாக இருக்கிறவங்களை கூட்டி கொண்டு போயிட்டு பார்லிமெண்டத்துல வச்சு பதவிகளை கொடுத்து அழகு பார்ப்பதும் அல்லாங்க அபிவிருத்தி. எனவே இந்த விஷயத்துல நாங்க ஒரு தேக்க நிலைமையில் தான் நாங்கள் இப்ப எதிர்கொண்டு வாரோம். ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லை, அரசியல் விழிப்புணர்வு என்பது அங்க இல்லை. ஊடகங்கள் செயற்பாடுகள் மிக மந்தமான கதிகத்தான் போய் கொண்டிருக்குது. இப்ப இந்த முன்னுக்கு போறவன ஒரு கோவிந்தாண்டா, பின்னுக்கு போனவனும் கூட்டத்துல கோவிந்தாவா தான் இருக்கிறான். அங்க எந்த விதமான உங்களுக்கு தெரியும். இப்ப நீங்க இங்க புலம்பெயர்ந்த ரீதியில ஊடகங்கள் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது உங்களுக்கு அங்க இருந்து வர்ற செய்திகள் எப்படி இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க ஊடகவியலாளர் இருக்கின்றீர்கள். தமிழ் மத்தியில் போராட்ட இயக்கங்கள் செயற்பாடுகள் தொடங்கப்பட்ட காலகட்டங்கள்ல ஒரு மிதவாத தன்மை ஒன்று அங்க இருந்தது. உங்களுக்கு தெரியும். 1948ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் அடைஞ்ச பிறகு நடந்த இந்த இன முரண்பாடு ஆரம்ப நிலையில இருந்து ஒரு மிதவாத தன்மை வந்து ஒரு தமிழோட உரிமை சம்பந்தமா பேசிக் கொண்டிருந்தது. அதே நேரத்துல அது சமகாலத்துல போராட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட அந்த தமிழோட நியாயத்தரப்பு தமிழோட விடுதலை சம்பந்தமாக அந்த மிதவாத பேசிக் கொண்டிருந்தது. ஆனால் அந்த தன்மையும் இப்போது வற்றி போய் உள்ளது. அது எங்களுக்கு ஒரு பாரதூரமான பின்னடைவை தான் அது தரப்போகுது என்று நான் நினைக்கிறேன். மற்றது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த உலகமயமாக்கள்கிட்ட ஒரு அங்கமாகவும் சர்வதேச நாடுகளில் ஒரு சூழ்ச்சியான தன்மை வந்து இப்ப ஸ்ரீலங்காவில் நடைபெற்று கொண்டிருக்குது. பொதுவாக பன்முகப்படுத்தப்பட்ட செயற்திட்டங்கள் தான் அவங்களுக்கு தண்ட நலன்களுக்காக செய்யறாங்க. ஒன்று இப்ப வெள்ளாதிக்க சக்திகள் ஒன்று நாங்க சொல்லுவோம். உங்களுக்கு மேற்க சக்திகள் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் அங்க இருக்கிற நிலங்களையும் கேந்திர முக்கியத்துவமான இடங்களையும் இலக்கு வச்சு செயல்படுது. ஆனா பிராந்திய வெள்ளாதிக்கம் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் எங்களுடைய தமிழுக்கு தனித்துவமான இந்த பண்பாட்டுவியல் கோலங்கள்ல வந்து கை வைக்க தொடங்குது. உங்களுக்கு தெரியும், நார்வே 2002ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்ட இந்த சமாதான உடன்படிக்கையின் காலகட்டத்துல நோர்வே தென்னிலங்கையில பொதுவாக கஜு அதாவது மரமுந்திரிகை தோட்டங்கள் செய்வதற்கான காணிகளை ஸ்ரீலங்காட்டிலிருந்து பெற்றுக்கொண்டது. அப்ப இது தன்னை நலன்களை மேம்படுத்துவதற்காக. அதே நேரத்துல வேற வேற நாடுகள் வேற வேற பிரச்சனைகளை தங்களுடைய நலன்களுக்காக ஏற்படுத்திக்கணும். இப்ப என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா
அதுக்குள்ள இந்த பண்பாட்டு விஷயத்தை நான் ஏன் நீங்க முக்கியமா சொல்றேன்னு சொன்னால் யாழ்ப்பாணத்துல அதாவது தமிழ்நாட்டுல கூட அந்நியப்படுத்தப்பட்ட ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடுறதுக்கான பெரிய ஒரு முஸ்லீம் எடுக்கப்பட்டது, அது தடை செய்யப்பட்டது. அதே நேரம் இந்துத்துவா சிந்தனைகள் அங்க வேறுண்டப்பட்டு கொண்டு வருகின்றன. பொதுவாக சமஸ்கிருத வகுப்புகள் அங்க நடக்கின்றன. யாருக்கு வேண்டும்? தமிழ்நாட்டிலே இல்லாத சமஸ்கிருத வகுப்புகள் யாழ்ப்பாணத்துல நடக்குது. இப்ப உங்களுக்கு தெரியுமா நினைக்கிறேன். அதே நேரத்துல சாதி வர்க்கம் போன்ற விஷயங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறது. இப்ப தலித்தியம் சம்பந்தமாக தமிழ்நாட்டில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாங்க. ஆனால் யாழ்ப்பாணத்துல இப்ப தலித்தியம் சம்பந்தமான ஒரு கருத்திய ரீதியான ஒரு உருவாக்கத்தை யார் உருவாக்குகிறார்கள் தெரியல. இப்போ ஏற்கனவே உடன்பட்டு போய் கொண்டிருக்கிற சமூகத்துல இப்படி தேவையற்ற பிரச்சனைகள் உள்நோக்கி கொண்டு செல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. இது வரவேற்கத்தக்க விடயங்கள் அல்ல. எனவே இந்த பொருண்மைய அதாவது மனித உரிமை பொருண்மைய மற்றது பண்பாட்டு கோலங்களை நாங்க சிதைக்கிறதுக்கான இந்த வல்லாதிக்க சக்திகளை நாங்க வடிவாக கவனிக்க வேண்டும். இந்த நிலையில 60 ஆண்டுக்கு காலமாக அரசியல் உரிமைகள் மற்றும் மனித உரிமைகளை இழந்து அதனுள் குறைந்தது 40 ஆண்டுகால போர் மற்றும் போர் வடுக்களை சுமந்து தமிழ் மக்களின் மனித உரிமைகள், அரசியல் உரிமைகள் மற்றும் இருப்புக்கான உரிமைகள் தற்போது நிலையில் எவ்வாறு உள்ளது என நாம் கண்டு கருத்து வந்தாலும் அம்மக்களிட உரிமைகளை எழுதுவதற்கு நாங்கள் ஏதாவது செய்திருக்கின்றோமா? இப்போ நான் உங்களுக்கு அதாவது புலமைந்த இப்போ நான் நேற்று முந்தாள் வந்தாலும் ஆனால் புலமைந்த அம்புகளை நான் ஒன்றும் கண்டிக்க இல்லை. ஆனால் அது சம்பந்தமாக அங்கே ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அங்கே எங்களுக்கு மூச்சு கூட விட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில அதை இங்கே இருந்து யாராவது செய்யக்கூடிய ஒரு வல்லமையும் இல்லை. பொதுவாக நிலைப்படுத்துறதுக்கான தன்மை உங்கள்கிட்ட இருந்தாலும் கூட அதை செய்யாம நான் இருக்கின்றோம். எங்களுக்கு இங்கேயும் ஒரு குழப்பநிலை தான் இருக்குது. அதே நேரம் அவர்களை சரி நீயாவது செய்து கொள் என்று சொல்லி விடுறதுக்குமான மனநிலையும் இல்லை. என்னென்று சொன்னால் இங்கே இருந்து நாங்கள் கொஞ்சம் குழப்பி கொண்டு இருக்கிற மாதிரி சாரி அப்படி சொல்றது தப்பா தெரியாது, இது என்னுடைய பார்வை. அங்கேயும் இங்கேயும் பல கூட்டங்களும் கலந்தாய்வுகளும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்குது. ஆனா அது ஒரு தொடர் நடவடிக்கையாக இல்லை என்றதுதான் நாங்க சொல்லி வைக்க விரும்புறோம். இப்ப நடந்து போன இந்த துன்பியல் சம்பவங்களுக்கு எதிர்கால பொறுமைய பண்பாட்டுடனான உரிமைகளை நான் எப்படி வெண்டெடுக்க போறோம்? சரி, நடந்தெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சது. இப்போ ஒரு முக்கியமாக they helped the genocide in Munibaikan in 2009. In fact, in this very university at SOAS, the Tamil Society had a very successful event with the Palestine Society, discussing the parallels between singular Buddhist chauvinism and Zionism. So if anything, we should be, the Palestinians are our friends, and we should be learning with them and standing in solidarity with those people. It's a statement, but you don't make a quick... Yes, that's a statement. I totally agree with you. Our solidarity is with the Palestinians, but we can learn from our enemies. We treat Israelis as world enemy, but yet we can learn from them. Okay, the last question of the session. My question is to Kader. You talked about Tamil, Muslim and understanding with the singular civil society. That's what we are working in isolation. So how can this unity be promoted to work together to ensure the rights of the minorities? அதே மாதிரி நான் ஹவுஸில் நீங்கள் தமிழ் முஸ்லீம் மக்களுடைய ஒரு இணக்கப்பாடு சமூக கலாச்சார ரீதியான அந்த நிலைமை எப்படி உருவாக்குறது? Solutions. Okay. Or the methodology for both. Yeah. It's a very vast topic, but anyway, what I try to point out is this unity is a force. It was proved during the presidential election as well as during the last parliamentary election. When they come together in different direction, maybe they are a force. If we can work out a program, last time, a few months ago, I went to Sri Lanka. I met several civil societies. If you ask me, these leaders, including in the diaspora, I see arrogance. What the Tamil leaders say is, we are the authority to speak about the Tamils.
if you go to the Sinhalese Muslim leaders, they say that it is our territory. And if you go to the upcountry Tamil leaders, they also believe that. Here, if we come back, here they think we are diaspora, we are leading. No, all come together through the civil societies, recognize their identity, understand their problems, and we work together. That's what I try to say. How can that be initiated, that's all? Through the civil societies. இல்ல இந்த விஷயம் என்னன்னா நீங்க இந்த பாராளுமன்ற ஜனநாயகம் எங்களுடைய பாராளுமன்ற ஜனநாயக அரசியல் சூழல் என்றது இலங்கையினுடைய நீங்க தேர்தலில் பார்த்தா வாக்கு போடுறதுக்காக மக்களை திருப்திப்படுத்துறது. அப்ப நீங்க பிற இனங்கள், பிற மதங்கள், பிற மக்கள் மீதான எதிர்ப்புகளை காட்டி தங்கள் இறைச்சர்களாக தீர்மானிக்கிற இந்த அரசினுடைய போக்கே அதான் இந்த வாக்குகள். நீங்க அது சமூகத்துக்குள்ளே நடக்கும். டிஎன்ஏ சரியா, கஜேந்திரகுமார் சரியான்ற ஒரு வாதம் போகும். முஸ்லீம்களுக்குள்ள தமிழர்களை எதிரிகளாக காட்டுவாங்க, தமிழர்களுக்குள்ள முஸ்லீம்களை எதிராக காட்டுவாங்க. சிங்களவர்களும் இதான். இப்போ இங்கே பார்த்தா மைத்திரிபால சிறிசேன அரசாங்கம் ஏன் லோக்கல் கவர்மெண்ட் எலெக்ஷனை வைக்குதில்லை சதர்ன்னு சொன்னால் மைந்த வென்றுவார். மைந்த வெண்டா தங்களுடைய அரசியலுக்கு அது ஒரு பாதகமாக இருக்குங்கிறதுக்காக வேண்டி ரெண்டிலும் மைத்திரியும் லோக்கல் கவர்மெண்ட் எலெக்ஷனை தள்ளி போட்டு கொண்டு போகுது. நான் என்ன சொல்ல வேண்டா, இந்த தமிழ் முஸ்லீம் இந்த விஷயத்துக்கு உங்களுக்கு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் செய்யப்பட வேணும் என்றால் இது ஒரு அரசியல் சமூக பண்பாட்டு வேலை திட்டம் தான், அதில் மாற்றம் இல்லை. ஆனால் தயவு செய்து இந்த பாராளுமன்ற இந்த அரசியல் கட்சிகளை மட்டும் இதுக்குள்ள நீங்க என்ற பண்றதுக்கு விடாதோ. தயவு செய்து அவங்களும் ஒரு வெளியில வைக்க அங்க இருக்கின்ற சிவில் சமூகத்தையும் கலாச்சார தளத்திலையும் பண்பாட்டு தளத்திலும் வேலை செய்கிற எல்லாரையும் இணைத்து மிக கிளியரான ஒரு ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்து ஒரு கிராம மட்டத்திலிருந்து ஒரு விஷயங்களை உருவாக்கும்போ பொலிட்டீஷியனை நீங்க யாரையுமே இதுக்குள்ள கொண்டு வந்துட வேணாம். அது முஸ்லிம் தரப்பாக இருந்தாலும் சரி, தமிழ் தரப்பாக இருந்தாலும் சரி, தயவு செய்து கொண்டு வந்துடாகும் என்றதான் என்னுடைய விஷயம். சிவில் சொசைட்டியில தான் ஒரு பண்பாட்டு வேலை திட்டமாக தான் இதை முன்னெடுக்கப்படும். Can I make a short statement? Sure. We have got, the Tamils and the Muslims have got a couple of things in common. One, the language. The other thing, we are both very enterprising, compared to especially the majority. I'll tell you this because I was in Jaffna in April 12-13 New Year time. North of Romania, all the shops were open. Muslim shops, Tamil shops. All the south of Romania, all the shops were closed. There is a difference there, between our culture. Tamils and the Muslims are more enterprising and hardworking. So we should work on that. Okay, thank you very much for the statement. And I just want to summarize briefly that Kader emphasized on the need for creating a fund for the northeast and the upcountry, wherever the Tamils are living, so that we look into socio-economic development. Mr. Fauser, he was very detailed about how to bring about the close relationship that is at the moment rather conflicting one rather than a relationship. So how do we bring about civil society? Oh, yes, Kader mentions civil society is also one of the key factors that we must look into. And Fauser mentioned many aspects that we should look into to bring about the Tamil-Muslim relationships much closer and more understanding between the communities. And Magala, of course, she also outlined some of the proposals for human rights for the future. So we have them. With that, I thank you all for helping me to finish this session on time. I hope wherever I am on time. அவர்கள் ஒரு முக்கிய முன்னெடுப்புகளை கொண்டாந்துருக்கிறாங்க. நடந்தெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு அடுத்த கட்டத்தை நாங்க பார்க்கணும்ன்றதுதான் நான் நினைக்கிறேன். அதுக்காக தான் நாங்கள் எல்லாம் இப்போ ஒன்று கூடி இருக்கிறோம். எனவே அதோட எதிர்வினைகள் எப்படி இருக்க போறதுன்றதையும் நாங்க கவனத்துல கொள்ள வரோம். அதாவது மனித உரிமை எப்படியா நாங்கள் மேம்படுத்தணும் சொன்னால், இப்போ நாங்கள் 2 பிரச்சனையை நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம். ஒன்று 77ஆம் ஆண்டுகளில் முதல்ல வன்முறை நடந்தது. அதுக்கு பிறகு 83 அப்படி இப்படியெல்லாம் நடந்து கொண்டு போகிற நேரம், அந்த நேரம் அந்த சில மனித உரிமை அமைப்புகள் தோன்றின. அந்த தோன்ற நேரத்தில் சிங்கள அமைப்புகள் கூட கொஞ்சம் தோன்ற சில நிதி நிறுவனங்கள் நிதி வழங்கி கொண்டு இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ அந்த அமைப்புகள்
நிதி வளங்களுக்காகவோ அல்லது ஏதோ தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காகவோ ஒரு 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 மந்த கதையில தான் நாங்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்குது. எனவே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், இப்போ நான் நினைக்கிறேன் நேரம் பிரச்சனையா இருக்கு, நாங்கள் நிறைய எழுதியிருக்கிறோம், நாங்கள் சொல்றேன். இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சொன்னால், எப்படி மனித உரிமைகளை பாதுகாத்தல் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு சூழல். இப்போ நாங்கள் எனக்கு கொடுத்தப்பட்ட தலைப்பு வந்து மனித உரிமைகளை மனித பாதுகாத்தல். நான் சொல்றேன், வெறுங்கடையில இருந்து நாங்கள் தேநீர் ஆத்தி கொண்டிருக்க முடியாது. அங்க இடைவெளி ஒன்று இருக்கு. மனித உரிமை பாதுகாவலர்கள் சம்பந்தமான ஒரு இடைவெளி ஒன்று இருக்குது. இருக்கிறவங்களாம் ஓடி வந்துட்டோம். ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் செய்தாங்க. பெரிய மனித உரிமை செயல்பாடுகள் அல்ல, நாங்கள் ஒரு சின்ன வேலையில செய்திருக்கிறோம், எல்லாம் ஓடி வந்திருக்கிறோம். இல்லாட்டி எங்கேயாவது சிதைஞ்சு போயிருக்கோம். கொஞ்சம் பேர் மௌனமா இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களை எப்படி நாங்க பாதுகாக்கிறதுக்குன்றதுக்கான திட்டங்கள் எங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குதுன்றது இங்க ஒரு பெரிய பிரச்சனையாவே தான் இருக்குது. அப்ப அவங்களுக்கு நாங்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், எப்படி அதை நாங்க பாதுகாக்கிறோம். நான் குறிப்பா சொல்றேன், 1, 2, 3 ஒரு சில கட்டத்தை நான் போட்டு வச்சிருக்கிறேன். அதாவது முதல்ல வந்து நாங்க என்ன செய்ய போறோம் என்று சொன்னால், மனித உரிமையை மேம்படுத்துவதற்காக செயற்பாட்டு தளமாக ஒரு அமைப்பிட நாங்க ஏற்படுத்தணும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அதாவது அது இலங்கை சட்ட வரைவுகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால், அங்க டயஸ்போராண்டால சிங்களத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கொஸ்டினபிளா இருக்குது. எனவே இங்க இருந்து நாங்கள் எப்படி அங்க செயல்படுவதுன்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கிறதால இலங்கையின் சட்ட வரைவுக்குள்ள நாங்கள் ஒரு அமைப்பிட நாங்க அங்க உருவாக்க வேணும். மனித உரிமைகள் விடயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து செயல்படும் அமைப்புகளையும் பாதுகாவலரையும் நாங்க இனங்காண வேணும். 2வது. 3வது, மனித உரிமைகள் செயற்பாடுகளில் பணிபுரிந்த நம்பிக்கை உள்ள அமைப்புகளுடனான தனிநபர்களுடனும் கலந்தாய்வை நாங்க நடத்த வேணும். மாவட்டங்கள் தோறும் அரசு தனியார் துறை சார்ந்த பணியாளர்களுக்கு மற்றும் ஊடகவியலாளர்களுக்கு மனித உரிமை பயிற்சிகளை வழங்குவதன் மூலம் அவர்களின் செயற்பாடுகளில் மனித உரிமைகளை மேம்படுத்துவதோட அவர்களை வந்து நாங்க வந்து பயிற்சி கொடுத்தவங்களை வந்து தகவல் தருணர்களாகவும் நாங்கள் வச்சுக்கொள்ள முடியும். 2ஆம் கட்டமாக 3 வளையங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும். அதுல ஒண்ணு வடக்கு, கிழக்கு, அடுத்தது மலையகம். அப்ப அந்த 3 வளையங்களுக்குள்ளேயும் வார கிராமம் மற்றும் தேசிய கட்டமைப்புகளையும் நாங்கள் உருவாக்க வேணும். அது 3வது, தேசிய மட்டத்திலிருந்து உலகளாவிய மட்டங்களுக்கு விரிவுபடுவதற்கு மனித உரிமைகள் நடுவகத்தை நாங்க வந்து எங்கேயாவது ஒரு நாட்டுல, அதாவது அது பிரித்தானியாவா இருக்கலாம், நோர்வேயா இருக்கலாம், ஜெர்மனியா இருக்கலாம், எங்கேயோ தமிழ் மக்கள் வாழக்கூடிய ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு நடுவகத்தை நாங்க வந்து இங்க டயஸ்போராவில் உருவாக்க வேணும் என்றது நான் இந்த கருத்தாக சொல்றேன். 3ஆம் கட்டமாக கிராமங்கள் தெரிவு செய்யப்படும் போது மாவட்டங்களின் அளவெல்லைகளும் கடந்த கால பாதிப்புகளையும் கவனத்தில் கொண்டுதான் அதை செயற்படுத்த வேணும். திட்டத்தில் உள்வாங்கப்படும் இலக்கு குழுவினர்களாக கட்டாயமாக 3 தரப்பினர் உள்வாங்கப்பட வேண்டும். அவர்களாவது முன்னாள் போராளிகள், மனித உரிமை மீறல்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், மனித உரிமை ஆர்வலர்கள். உங்களுக்கு தெரியும், முன்னாள் போராளிகள் வந்து இன்றைக்கு தனது விடுதலை பருவத்துல என்னவெல்லாம் கனவுகள் உலகத்துல இருக்கைகள இந்த போராளிகளாக எங்களுடைய விடுதலைக்காக அவங்க போராடியவர்கள். ஆனா இன்றைக்கு அவங்க வந்து மிகவும் மோசமான ஒரு வாழ்நிலையை கொண்டிருக்கிறாங்க. அவங்கள நாங்க டிஃபெண்டர்ஸா கட்டாயம் உள்வாங்க வேணும். இன்னைக்கு நான் பார்க்கிறேன், இணையத்துல காலா கலட்டி வச்சு போட்டு சரத்தை தூக்கி வச்சு கரத்துக்கு மேல காட்டி எனக்கு காலையில எனக்கு சாப்பாட்டுக்கு காசு இல்ல, இவர்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு காசு இல்லை, இவருக்கு வரத்துக்கு சாப்பாடு இல்லைன்னு சொல்லி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குற நிலை இங்க இருக்குது. அப்ப அப்படியான நிலை வரக்கூடாது. எனவே அவங்களே மனித உரிமை ஆர்வலராகவும் பாதுகாவலர்களும் டிஃபெண்டர்ஸாகவும் நாங்க உள்வாங்க வேண்டியது கட்டாயமாக முன்னாள் போராளிகளை நாங்க உள்வாங்க வேணும். 2வது, மனித உரிமை மீறல்களால் பாதிக்கப்பட்டவர். ஏற்கனவே இந்த 2009க்கு முன்ன கைதுகள், காணாமல் போன பல பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டாக அங்க இருக்கிறாங்க கிராமங்கள் தோறும். அவங்களையும் நாங்கள் உள்வாங்க வேணும். 3வது, மனித உரிமை ஆர்வலர்கள். அவங்க என்னன்னு சொன்னா இந்த 2 பேருமே சில நேரம் செயற்பட முடியாதவர்களாக இருப்பாங்க. எனவே 3வதாக மனித உரிமை பாதுகாவலர்களை நாங்க உள்வாங்கி ஒரு கட்டமைப்பை நாங்க அங்க பேண வேண்டும். அடுத்ததாக மனித உரிமை பாதுகாவலர்கள் நாங்க 2 வகையா பார்க்கலாம். ஒன்று, முதலாவதாக அமைப்பு, எங்களை மாதிரி அமைப்பு சார்ந்தவர்கள் இருப்பாங்க. அடுத்த ஆட்கள் வந்து அமைப்பு சார எங்கேயாவது அநீதி இருந்து அங்க போய் நின்று போராடுவாங்க. ஆனா அந்த அமைப்பு சார்ந்த ஆட்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குது. ஆனா அமைப்பு சாராதவர்களுக்கு அந்த பாதுகாப்பு இல்லை. அப்ப அவங்க என்ன செய்வாங்க, சில நேரம் நாங்க பாதுகாப்பு படைகள் எங்களுக்கு எங்கேயாவது கொண்டு ஒழிச்சு வைப்பாங்க, அல்லது இந்தியாவுக்கு அனுப்புவாங்க, இல்லாட்டி இந்தியா அனுப்பி விடுவாங்க. அந்த அமைப்பு இல்லாம இருக்கிறதுனால அவங்க நடு ரோட்ல தான் இருப்பாங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா, இப்ப இந்த குளிரறைகள் ஏர் கண்டிஷன்ல இருக்கிற மனித உரிமை பாதுகாவலர்கள் சொல்லுகிறார்கள், இவங்களை நல்லா பயன்படுத்துவார்கள். பயன்படுத்தி நல்லா ரிப்போர்ட் எல்லாம் எழுதி வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பி காசெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனா
அவங்க பாதிக்கப்படுற நேரம் யாரும் கை கொடுக்கறதுக்கு வழி இல்லை. அங்க ஒளிஞ்சு தெரிய வேணும். அப்படியான நிலைமை வரக்கூடாது. எனவே அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்கான ஒரு கட்டமைப்பை கட்டாயம் நாங்க மேற்கொள்ள வேணும். அதுக்கு நாங்க கிராம மட்டங்கள்லையும் தேசிய மட்டங்கள்லையும் நாங்கள் இதை உருவாக்குறதோட அவங்கள ஒரு சர்வதேச மட்டத்துக்கான ஒரு கட்டமைப்பை நோக்கி நாங்க தள்ள வேணும். அவங்களுக்கு நல்ல பயிற்சிகளை கொடுக்க வேணும், ஒரு பிணைப்பை கொடுக்க வேணும். வேறு நாடுகளில் இருக்கிற மனித உரிமை அமைப்புகளோட நாங்க தொடர்புகளை ஏற்படுத்த வேணும். அங்கே ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற மனித உரிமை பாதுகாவலர்களுக்கு பிரச்சனையா இருந்தா இந்தியாவில் மனித உரிமை அவர்கள் குரல் கொடுக்க வேணும். பிரித்தானியாவில் மனித காலர்கள் குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமையை ஒரு நெட்வொர்க்கை நாங்க உருவாக்க வேண்டும். அதோட இன்னொரு பிரச்சனை, நாங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த ஐக்கிய நாடு சபை என்று சொல்லிக்கொண்டே இருப்போம். அதுல ஒரு மனித உரிமை பாதுகாவல கண்காணிப்புக்கிறதுக்கான ஒரு பொறிமுறை ஒன்று இருக்குது. ஆனா அது செயற்படுதா இல்ல, அது அப்படியே கிடப்புற போட்டு கொண்டு இருக்குது. அதுக்காக எங்களுடைய இந்த நெட்வொர்க்கை நாங்க உபயோகிச்சு அவங்களோட அழுத்தத்தை சக்தியாக நாங்க மாற்ற வேணும். அதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனையா இருக்க போது, நாங்க அங்க அந்த ஐக்கிய நாடு சபையில இருக்கிற உறுப்பு நாடுகள் இருக்குது தானே. எங்க போன உறுப்பு நாடுகள்ல ஐக்கிய நாடு சபைகள் ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய நாங்க ஐக்கிய நாடு சபைகளுக்கு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்க வேண்டும். உங்க உறுப்பு நாட்டை தன்னுடைய நாட்டுல வாழ்ற மாதிரி மனித உரிமை பாதுகாவலர்களை எப்படி பாதுகாக்க வேணும் என்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வர மாட்டாங்க. ஆனாலும் நாங்கள் ஒரு பெரிய அழுத்தத்தை நாங்க கொடுக்கும் போதுதான் அவர்கள் சொன்னபடி கேட்பார்கள். இன்னொரு விஷயத்தை நான் இங்க சொல்ல வரேன் என்று சொன்னால், திரும்பி என்ன சொல்லுவேன்னா, என்னத்தான் இருந்தாலும் அமைப்புகள் ஒரு கடைசி அமைப்புகள் நியாய தளங்கள் என்று நாங்க பாக்குறது ஒன்றும் எங்களுக்கு நியாயங்களை வழங்க போறது ஒன்றும் இல்லை. அது எங்களோட காலங்கள் கையில் தான் எங்களோட நியாயங்களை நாங்கள் உரிமைகளை நாங்கள் எடுத்துத்தான் கொள்ள வேணுமே ஒழிய நாங்கள் ஒரு சமரசத்துக்கு போக முடியாது. எனவே நாங்கள் நல்ல மனித உரிமையாளர்களாக இருப்பதோடு நல்ல மனித உரிமை பாதுகாவலரை உருவாக்கி எங்களுடைய நியாயத்தன்மையும் விடுதலையும் நாங்கள் அடைய கொண்டு வாழ்க தமிழ் வளர்ந்த தமிழ் நாடு. Thank you. I am ashamed to say I served the UN for 22 years. So let me. It tries. So for those who couldn't follow what Mandela was presenting here, just I'll give you a brief summary of what she was saying. Basically, her theme is to say a few words how to defend the human rights activist in Sri Lanka. She has suggested that there should be an institution board in Sri Lanka as well as outside in the world that will provide not only training and network facilities but as well as defend them whenever the time comes when they need to be defended, particularly those individuals who are not who always rise up in certain where there are no institutions. They must be protected, and how do we do that? For that, she's suggesting some way forward, particularly to link up with human rights institutions in India or the neighboring countries, and so on and so forth. So now we have 10 minutes for questions, and please help me again to stick to the time with pointed questions on the issue. No statements. We don't want to have long statements. We just want to hear questions to the panel members. Thank you, and yeah. But, let him. I'm Vasant, and from here only Sinhalese does we have racist feelings. Tamils also have racist feelings. Muslims also have racist feelings. So we have to destroy this. And Mahinda Rajapaksa's shows that there are Tamil people, Sinhalese people, who also want peace between Tamil people. So we should go and talk to these Sinhalese people and try to win them over to our side, without only concentrating on Tamil, Muslim and Malay people's unity. That's the thing I would say. Okay, that's a statement. Thank you. And who's the yes? Yes, I have a question for three of them. Yes. First question for Mr. Harder. You suggested a fund. So can you elaborate on that for you? And for Mr. Harder. First, yeah. Okay.
understanding is that there are certain situations that there is a war happened in the country and the communities are affected with the Tamils, and so we had to, rather than looking back, as you said, rather than looking back whatever the both side did, because there are, you know yourself that there are a lot of Muslims people joined the intelligence service. So that was true. So then they have this. What's the question? Yeah. So that is the reason why there was that situation in that. We should get out of that situation and now had to focus on how can we improve the community. So what is your suggestion for that? So rather than blaming whatever happened in the past. And for you, you suggested about a center for human rights or something. Can you little bit elaborate on that, what he should be doing or whatever? Thank you. So let me first get. No, we go by, it's easier, effective. So First question, fund. as you know, the Israel was formed through two processes. One is their strategy. They worked out the strategy to use the international situation. The other one, they initiated their own program. That is through their what they call Jewish National Fund. Wherever they live, they put the money into that fund, and that was filtered to the Jewish people who are resettling in that area. So like that now, during the war period, for an example, upcountry I visited, nearly 1/3 of the upcountry stream, no more in the map. After 15 years when I go back, I see part of plantation upcountry, which I saw before I left it. So the people are in Kilnonchi and Colombo. If we can mobilize these together and pull out through a mechanism, then we can resettle it the way the Israelis done it successfully. That's why. Thank you, Kader. And also you want to respond to the second question? No, he said that we should forget all those things, but yes. இல்லை நான் இங்கே வந்திருக்கிற விஷயங்கள் வந்து ஒரு எப்படி இந்த தமிழ் முஸ்லிம் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து பில் பண்ணலாம் என்கிறத பற்றியான விஷயங்களை வந்து பேசுவதற்கு ஏதுவான சூழலை ஏற்படுத்துவதும் அப்படியான விஷயங்கள் அவர் சொல்கின்ற போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பற்றியான ஒரு விரிவான ஆய்வுகளையும் நாங்கள் செய்யப்பட வேண்டிய விஷயத்தை பேசுகிறது தான் வந்திருக்கிறோம். முஸ்லீம்கள் வந்து அதிகமாக இலங்கையினுடைய உளவுத்துறையில் இருந்தது, இராணுவத்தில் இருந்தது தான் இந்த தமிழ் முஸ்லீம்களுடைய கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கு காரணம் வந்து நாங்கள் ஒரு வாதத்தை முன்வைப்போம் என்று சொன்னால் வந்து அந்த வாதம் வந்து எப்படி வந்து இந்த இந்த விஷயங்களை வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம்ங்கிற விஷயத்தை சொல்லுமே தவிர இந்த விஷயங்களை எப்படி நாங்கள் தீர்க்க போகிறோம்ங்கிற விஷயத்தை வந்து சொல்லாதென்று தான் நான் நம்புகிறேன். வந்து இந்த விஷயங்கள் முஸ்லீம்களை பற்றி நீங்கள் அங்கே இருக்கின்ற இனத்துறை சமூகங்களை பற்றி நீங்கள் அதுதான் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறேன். நான் வந்து ஸ்ரீலங்கன் முஸ்லீம்களுடைய 3 விதமானவர்கள் வடகிழக்கு வெளியில் வாழ்கின்றவர்கள், 3 வீதமானவர்கள் தான் வடகிழக்கில் வாழ்பவர்கள். அவர்களுடைய அரசியல் அபிலாஷைகள் வெவ்வேறாக இருந்திருக்கிறது, அவர்களுடைய தொழில்கள் வெவ்வேறாக இருந்திருக்கிறது, வெவ்வேறான அரசியல் நான் இப்போ மாறி கேட்க முடியாது. வந்து அது தர்க்கம் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க, தமிழர்கள் இன்டெலிஜென்ட் இருக்கு இல்லையா, பிறகுகள் இருக்கு இல்லையா, அது நான் அந்த வாதத்துக்கு நான் தரல. இந்த விஷயங்களை வந்து எங்களால் முதல் படித்துக்கொள்ள முடியுமாக என்று சொன்னால் இந்த விஷயங்களை நாங்கள் எப்படி பார்க்கின்றோம் என்கின்ற ஒரு சமூக அறிவு எங்களுக்கு மிக அவசியமாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த விஷயங்களை நான் கடந்து போகலான்னு நான் நினைக்கிறேன். சாரி, ஐ திங்க் அவர்களுடைய பேச்சிலே அவர் சொன்னவர் பல விஷயங்களை நாங்கள் ஆராய வேண்டியுள்ளது, நாங்கள் படித்துக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. இந்த 2 மக்களுடைய உறவுகளை நாங்கள் தெளிவாக பார்ப்பதற்காக. ஸோ ஐ திங்க் அவருடைய மறுமொழியும் அதை சார்ந்த தயவு செய்து அவருடைய பதிலை முடித்தபின் நான் கேட்டது நீங்க ஒரு நடுவம் நடுவம்
கட்டி காய்ச்சிங்க அது என்ன மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய ஐடியா அப்படி இருக்கிறது? பொதுவாக நான் என்ன சொல்ல வாரேன்னு சொன்னால் நாங்கள் சொல்கிற அங்கே கிராம மட்டங்களில் தேசிய மட்டங்களில் வலய மட்டங்களில் மனித உரிமை செயற்பாடுகள் அங்கே வந்து நாங்கள் வந்து நல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்து தகவல்களை திரட்டி ஒரு அறிக்கையை வந்து நாங்கள் அங்கே தயாரிக்கிறோம் வைக்கிறோம். அதை வந்து லாபி பண்ண வேண்டியது நீங்கள் நான் நிறைய எழுதியிருக்கிற டைம் காண இல்லை. அதாவது லாபி பண்ண வேண்டியது நீங்கள் என்னென்னா இன்றைக்கு மனித உரிமை பொறிமுறைகளில் வந்து இப்போ நடந்து போன பிரச்சனைகளுக்கு வந்து யுஎன் பதில் சொல்ல வேணும்னு சொல்லி அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கேட்குறாங்க, ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட்டை கேட்குறது நீ என்ன வேலையை செய்திருக்கிற நீ இதுக்கு பதில் சொல்லணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா ஸ்ரீலங்கா வந்து இங்க வந்து என்ன சொல்லிட்டு போகுது, நான் இந்த பொறிமுறையை அங்க அமல்படுத்துறேன்னு சொல்லுது. ஆனா அமல்படுத்துதா இல்ல. ஆனா அதை மானிட்டர் பண்ணி கெதர் பண்ணி டைப் பண்ற மென்டாலிட்டி வந்து அங்க உள்ள ஆட்களுக்கு இல்ல. இல்லைன்னா பயம், பீதி, பிரச்சனை. இந்த நிலையில இங்க வெளிநாட்டுல ஒரு நடுவம் இருந்தால் அந்த அறிக்கைகளை நீங்க கொண்டு வந்து இந்த நடுவத்தில் வச்சு லாபி பண்ணுவீங்க. இப்ப லாபி ஆவணப்படுத்துறது மிக முக்கியம். மன்னார்ல, கந்தரோடையில, கிளிநொச்சியில, மட்டக்களப்புல இருக்கிற ஒரு சுப்பிரமணியமும் ஒரு சபாபதி பிள்ளை இந்த பிரச்சனை வந்து இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு நுண்ணியமா தெரியாது. ஆனா அங்க இருந்து தகவல் வருமாக இருந்தால் சரியான சொல்லிட் தகவல் வேணும். ஆனா லாபி பண்ற வசதி அவைக்கு இல்லை தானே. அது உங்கள்ட்ட நடுவகத்துக்கு வருமோ? நீங்க வந்து நடுவகத்தை ஒரே இடத்துல இப்ப பிரித்தானியாவில் இருந்தாலும் கூட இதுல ஒரு பகுதியை நீங்க வேற வேறு நாடுகளுக்கு அமைச்சிருப்பீங்க. அதுல வந்து இப்ப நோர்வேல நடக்கிற ஒரு லாபி என்று சொன்னா நோர்வேல உள்ள பங்கு பட்டுவாங்க, ஜெர்மனியில நடக்கிறா ஜெர்மனியில உள்ள பங்கு பட்டுவாங்க, பிரித்தானியா நடக்கிற பிரித்தானியா. அப்போ ஒரு கேதரிங் வந்து இருக்கு. அந்த லாபியின் மூலமாக அங்க வந்து இந்த பொறிமுறைகளை நீ வந்து மெக்கானிசத்தை நீ வந்து அமல்படுத்த இல்லைன்றதை நாங்க சொல்ல வேணும். மற்ற கடன் உதவி நீங்க வழங்கக்கூடாது. இப்ப இது டெக்ஸ் சம்பந்தமா இப்ப எல்லாம் திருப்பி கொடுக்க போறாங்க. அப்படியான விஷயங்கள் அங்க மனித உரிமைகள் நடக்குது. யுஎன்ல சொன்ன விஷயத்தை அங்க அமல்படுத்த இல்லை. நீங்க என்ன நீங்க கொடுக்கணும், ஒரு ஃபைட்டிங் மென்டாலிட்டி நாங்க சண்டை பிடிக்கிற ஒரு தன்மை வந்து இந்த நடுவத்தில் இருக்குமன்றதுதான் என்னுடைய நம்பிக்கை. Okay. We have 3 more questions. Please. நீங்கள் 2 பேரும் அவர் மூன்று பேரும் முதல் கேளுங்கோ. If you have time then. வணக்கம், என்னுடைய பேர் ஏகாம்பரநாதன். இவர் இந்த சகோதரர் சொல்லியிருக்கார், வடமாகாணத்திலிருந்து முஸ்லீம் சகோதரங்கள் வெளியேற்றினது. முஸ்லீம் சகோதரம் வெளியேற்றினது சுமந்திரன் அரசியல் பாதிகள் சொல்லி அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றார்கள் தவறு என்றுதான். ஆனால் அங்கெல்லாம் பெரிய தவறு நடக்கிறது. இந்த 30 ஆண்டு காலம் ஒரு போர்க்காலம், அது இராணுவ ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டியதை அரசியல் ஆய்வு செய்வது தவறு. இங்க இருக்கிற நாங்கள் அங்கே இந்த வாழ்ந்திருக்கோம், வாழ முடியாதான் இங்க வந்திருக்கிறோம். அங்கே சூறாவளிக்கா இல்லாட்டி இதுக்காக வந்த விஷயம் என்று கேட்டால் இதை வந்து இராணுவ ஆய்வுக்கு உட்படுத்துற பொழுது அதிலே போராட்டத்தில் சம்பந்தப்படாதவர்கள், பிள்ளைகள், குழந்தைகள் மற்றும் கர்ப்பிணி பெண்கள், வயோதிகர்கள் வெளியேற வழக்கு. அந்த வழக்கிலே ஸ்ரீலங்காவில் செய்த கொடுமையை தான் இந்த முஸ்லீம் சமுதாயம் 4000 குடும்பம் வெளியேற்றப்பட்டது. கேள்வி என்று கேட்டால் இது வந்து அரசியல் ஆய்வுப்படுத்த முடியாது, இராணுவ ஆய்வுப்படுத்துற பொழுது முஸ்லீம் சமுதாயம் நாங்கள் எல்லாரும் தான் வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறோம். குற்றம் தமிழக பிள்ளைகள் அல்ல, குற்றத்துக்கு பொறுப்பான ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் என்றதை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டு அதற்குரிய நடவடிக்கை செய்யுங்கள். Okay. பிரசன்டேஷன் செய்திருக்கிறார். ஆனால் இந்த மாநாடுகள் எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சபின் அதில் கண்டினியூட்டி, தொடர்ச்சி, அதில் தளம், இந்த பொதுத்தளம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு அது ஒரு டார்கெட் பேஸ் பண்ணி அது மீடியாக்களுக்கெல்லாம் வெளியே கொண்டு வர வேணுமே தான் 4 சுவருக்குள்ளே இருந்து விட்டு அறிக்கையோட எத்தனையோ மாநாடுகள் இங்கே நடந்துருக்குது. அது ஒன்று. அடுத்தது வந்து இந்த ஜெனோசைட்டை பற்றி அவங்க நல்லதாக சொன்னாங்க. ஆனால் இந்த தமிழ்நாட்டில் இத்தனை யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, எந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டிகளாலும் இலங்கையில் நடந்த இன அழிப்பு பண்ணி அகாடமிக் ரிப்போர்ட் தயாரித்து வெளிநாட்டில் இருக்க யூனிவர்சிட்டி வச்சு கொடுத்தது. அப்போ தொப்புள்கொடி உறவாண்டு மேடைக்கு மேடை இங்கே இருந்து ஃபீட் பண்ணி கொண்டு அங்கே அரசியல் மேடை பேசினோம். ஆனால் ஒரு அகாடமிக் ரிப்போர்ட் அங்கேருந்து வேற இதை பற்றியும் இருக்கா? மலையக மக்கள்ட அடிப்படை உரிமைகளை இல்லாத நிலையில அவர்களிடம் இருந்து அவர்களோட பார்ட்டிசிபேஷனை நாங்க எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான். இதை பொறுத்தவரை இப்போ நான் ஒரு 15 வருஷமா மனித உரிமை அமைப்பில் இருந்து நாங்கள் மலையகத்திலும் ஒரு பிள்ளை நிறுவனத்தை அமைச்சு செய்திருக்கிறோம். அது நடந்திருக்குது. ஆனால் எங்களுடைய போராட்டம் என்னென்று சொன்னால், மலையக தமிழர்கள் வந்து தேசிய நீரோட்டத்தில் இன்னும் கலந்து கொள்ள இல்லை. அங்கே 2 ஜனாதிபதி, ஒரு ஜனாதிபதி இப்போ மைத்ரி சிறிசேன, அடுத்தது சுப்ரீண்டன்ட்.
ஒவ்வொரு தோட்டத்துக்கும் ஒரு சூப்ரிண்டென்ட். அப்போ ஒவ்வொரு அங்க இலங்கையில வந்து மலைய தமிழர்கள் 2 ஜனாதிபதி இருக்கிறாங்க. உடனே அந்த ஒரு ஜனாதிபதி இல்லாம ஆக்கணும் என்று சொன்னால் நாங்கள் மலைய நான் நிற்கிற அந்த அரசியல் யாப்பு சீர்திருத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நாங்கள் சில எம்பி மாற்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்னன்னா, உடனே அந்த மலையகத்தை தேசிய நீரோட்டத்துல உள்வாங்குங்கள், இல்லாட்டி எங்களுடைய போராட்டம் வேகமாக வேற பக்கத்துல திரும்பத்தான் போகுது. ஏன்னா தேசிய நீரோட்டம் இல்லாத ஒரு அமைப்பு கிராம சபைக்கு வந்து நேரடியாக செய்ய முடியாம இருக்கின்றார். எனவே நாங்கள் வந்து தேசிய நீரோட்டத்தில் அவங்களை கலக்க வைக்கிறது ஒரு பெரிய போராட்டம் தான். அதுக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ் நீங்க எடுத்திருக்கீங்க? நாங்க வந்து ஆய்வு செய்து இப்ப நாங்க வந்து எங்களுடைய அறிக்கையை வந்து கொடுத்திருக்கிறோம். நான் வந்து 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு வேற நாடுகளுக்கு வந்து, அதுக்கு முதல்ல நாங்க கொடுத்திருக்கிறோம். என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும். Okay, I have 3 more questions and that should see us through to the session. So, Thambi, I'm Naresh and I got a question to the Fauser. I completely agree with the Fauser what he said about the Samuha Nallinakam and the nationalism question. So I have a question about the nationalism. When we say about the nationalism, this is the rising, Tamil people and Tamil diaspora organization believe this is the solution. We can get the solution through the nationalism. But we have a question: what kind of nationalism we should have? I think that's the point you mentioned. But I'm not agree with you that we have to get rid of the nationalism completely, because that's a big part. I think that's a big thing that people believe. But we should have to move. What kind of nationalism we have to move on? The nationalism we should get we should win all the rights for all the peoples. Doesn't matter where they're from north, south, or from up country. Because the Tamil people and Tamil diaspora organization, they try to portray the Trump's wins also get through the nationalism. That's a victory of the nationalism. So most of the Tamil people, they believe the nationalism. So we don't need to get rid of the one side, who believe the nationalism. Just divide those people into some other period, some other part, and we just trying to get rid of all of the nationalism we don't want. So my question is, how are we going to move this nationalism into the right way to win all our people's rights? That's my question to the Fauser. To summarize, you are asking that both Tamil and the Muslim nationalism, how do we understand it? How do we take it forward? Is that எப்படி நாங்கள் வந்து தமிழ் முஸ்லீம் சிங்கிள் இட் டசன்ட் மேட்டர் whoever is இது ஒரு ரேசிஸ் ஒரு அட்டாக் இல்லாமல் எப்படி இந்த நேஷனலிசத்தை வந்து நாங்கள் சரியான பாதை, ஏன்னா மக்கள் வந்து சமூக அமைப்புகளும் அதை நம்புதன்றபடியா அதை நாங்கள் எப்படி சரியான பாதையில் நகர்த்தி அந்த நேஷனலிசம் மூலம் எங்களுடைய உரிமையில வருவது? I think Fauser will சுருக்கமா பயிற்சி செல்வம் என்று அடிச்சு எனக்கு பதிலே சொல்ல வேணாம்னு சொல்றாரு. இதுல ஏதோ ஒரு பெரிய நாம முதலாவது தேசியவாதம் தொடர்பாக எங்கள்கிட்ட ஒரு புரிதல் இருக்க வேண்டும். அடுத்த இலங்கையினுடைய தேசியவாதம் தொழிற்பாடுகின்ற தன்மைகள் சம்பந்தமா எங்கள்கிட்ட ஒரு அரசியல் பார்வை இருக்கிறது. சிங்கள நேஷனலிசம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, தமிழ் நேஷனலிசம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, அதுக்கு அதனுடைய பக்க விளைவா வருகின்ற மேற்கிழமுன்ற ஒரு முஸ்லீம் ஒரு தேசிய தன்மை வந்து எப்படி இது பண்றங்கிறது. அடிப்படையில் இப்போ தேசியவாதம் தொடர்பான பொசிஷன்ஸ் அது வேற விஷயம். நான் குறிப்பாக சொல்ல வாழ்கின்ற விஷயம், நான் நாட் ஓன்லி தமிழ் நேஷனல், நீங்கள் சிங்கள குறுந்தேசியவாதம், ஒரு குறுந்தேசியவாதம், அதாவது வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு ஜனநாயகம், மனித உரிமைகள், பிற இனங்கள், பிற மதங்கள், பல்வேறு கலாச்சாரங்களை மதிக்காத தன்மைகளுடைய போக்கு தான் தேசியவாதத்தினுடைய ஒரு முன்னிபந்தனையாக வந்து நீங்கள் ஜனநாயகத்தை முன்னிறுத்த வேணும். ஜனநாயகம் இல்லாத தேசியவாதத்தை பற்றி நாங்கள் யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது, மனித உரிமை இல்லாத தேசியவாதத்தை பற்றி நாங்கள் யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது. நான் குறிப்பாக சொல்கின்றேன், இப்போ என்னுடைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து தேசியவாதம் சம்பந்தமாக அல்ல. நான் தேசியவாதத்தை நிராகரிக்கவும் இல்லை. ஆனால் இலங்கையினுடைய வரலாற்றில் இந்த தேசியவாதம், குறுந்தேசியவாதம், குறுஞ்சிங்கள தேசியவாதம், குறுந்தமிழ் தேசியவாதம், முஸ்லீம் தேசியவாதம் போன்ற விஷயங்கள் வந்து எப்படி நிலைமைகளை வந்து மிகவும் சிக்கலாக்குகின்றதுங்கிறத பற்றி தான் நான் பேசுகிறேன். தேசியவாதம் ஒரு முற்போக்கு ஜனநாயகத்தினுடைய முகத்தை எடுக்குமானால் அதனுடைய அரசியல் உட்கருத்தை அது உள்வாங்கிக் கொள்ளுமே. ஆனால் நான் தேசியவாதத்தை வந்து பொசிஷன் பண்ணல, நான் அதில் வந்து எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை. ஆனால் இந்த தேசியவாதம் தொழிற்படுகின்ற முறைமையானது அடிப்படையில் முற்றிலும் பல் அடையாளங்களை, ஜனநாயகத்தை, மனித உரிமைகளை மறுப்பதாக இருப்பதால் தான் நான் சொல்கின்றேன் அந்த போக்குகளில் நீங்க பார்க்கலாம். இப்ப இந்த அரங்கு ஒரு சாட்சி.
வேற ஒன்றுமே இதுக்கு இங்கே ஒன்றும் தேவையில்லை. இந்த தேசியவாதம், இந்த பெட்டனான தேசியவாதங்கள் வந்து எப்படி எங்களுடைய பார்வைகளை கட்டமைக்கின்றது, எங்களுடைய சிந்தனை எப்படி கட்டமைக்கின்றது, எங்களுடைய அரசியல் சமூக தொழிற்பாடுகளை எப்படி உருவாக்குகின்றது என்று பாருங்கள். அப்படி இந்த கருத்தியில போகின்ற போராட்டங்கள் அரசியல் தன்மைகள் வேறு விளைவுகள் தான் கொண்டு வருமே தவிர இனங்களிடையில் சமூகங்களிடையில் இணைக்கத்தை கொண்டு வராது. Is there any okay, that's the last question. Please, we are running out of time. Yeah. Sorry, my name is Viru. I'm going to make a statement rather than a question. Right, I apologize in advance, but I felt it was quite important to say. It's more to Mr. Kader. You mentioned a couple of times the parallels between the Elam Tamils with European Jews in terms of nation building. But I feel I have to make the point that it's not the European Jews we should be emulating and thinking about. It's Palestinians who we have more in common with. Israel was founded on the ethnic cleansing of 700,000 Palestinians. They face cultural destruction of their homeland like we do. Israel sold Kafir jets and